అది గెయిన్ ఎంతైతే ఫ్యాక్టర్తో అయితే డిక్రీజ్ అవుతుందో, సో సేమ్ ఫ్యాక్టర్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజెస్. But we have seen in a block diagram. But I want to check this using what? Using a circuit basically. But from circuits point of view, circuits perspective, I have taken a simple voltage series feedback, that is what or else series shunt feedback. So I have taken an emitter follower. This is a feedback amplifier actually. This one is a feedback amplifier. So earlier, right, we have done this emitter follower without the help of CL, but I put CL because here the CL gives low pass characteristics, and this CL decides what? Higher cutoff frequency. So is this okay? That is FH. So bandwidth is decided by CL itself here. So in this, what did I do? First of all, I have done what? Small signal model of, I have drawn the feedback amplifier. From this, we see the type of feedback. You can see the type of feedback. So VCC, VE have shorted. So I see this way. So this feedback is nothing but series shunt feedback. Okay. So from this observation, I can say that my open loop amplifier is voltage amplifier, and voltage gain is stabilized. Voltage gain is stabilized. So I know this is a feedback amplifier. I know this which gain is going to stabilize. I came to know. Then obviously my interest will be on what? Finding open loop amplifier considering loading. So next, what did I do here? This I have, in order to find open loop amplifier, I have taken a feedback amplifier. So by applying what, by keeping in order to find open loop amplifier from this feedback amplifier, we know the input side, how to calculate, and output side of open loop amplifier. In order to calculate those things, right, I have drawn input KVL from this feedback loop and output KVL from this feedback loop. Okay, what I mean, the feedback amplifier. So for calculating what input side of open loop amplifier in this series shunt, I need to keep what? Vout equal to 0. So from this equation, Vs will become what? VBE. And from this, I have to write what output side of open loop amplifier is what here. I have to keep In equal to 0 here. So ఇక్కడ ఏం పెట్టానమ్మా? కీప్ ఏం పెట్టాను ఇక్కడ? రాయలేదనుకుంటా. బట్ కీప్ ఐ హావ్ కెప్ట్ వాట్ హియర్? In equal to పునీత్ ఎంత ఇది? In కదా ఇక్కడ 0 పునీత్. Yes sir. మేబీ ఇరేజ్ చేసినప్పుడు పోయినట్టుంది. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఈ రెండు, సో ఏం చేసాం మనం? So this is the one basically. This is the input side of open loop, and this is the output side of open loop, and this is nothing but the small signal model of open loop amplifier considering what? Loading. So this ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే, what is it here? VC plus Vout equal to 0. This is VCE and this is Vout plus, అందుకే నేను డైరెక్షన్ కూడా కొద్దిగా చూసి తీసుకున్నాను. ఈ పార్ట్ కూడా డిస్కస్ చేసాము ఫార్మిదా మనం, ప్లస్ మైనస్ Vout అని చెప్పి. ఫార్మిదా, is it true? Yes sir. Okay, so feedback quantity also we know. ఇది VF అయితే ఇది, this is VF and this is Vout. So this we have turned it this way. సో ఇలా వచ్చింది ఇది. సో నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ బీటా. ఇది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి బీటా ఏమవుతుంది చూడండి, VF by Vout, దట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1. ఫైన్. యాక్చువల్లీ ఇది స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ మేము చెప్పాం. బ్రెడ్ బోర్డ్ పైన ఈ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది క్వశ్చన్. నేను ఇనిషియల్ ఇక్కడ ఏమనుకున్నాను, ఇది ఏసీ గ్రౌండ్ అనుకున్నాను. ఇది ఏసీ గ్రౌండ్ అయితే ఈ ఎమిటర్ డెఫినెట్లీ బయాసింగ్ కోసం నేను క్యాపిటల్ ఆర్ పెట్టాను అమ్మా ఇక్కడ. అంటే జిఎం డిసైడ్ చేయాలి కదా గౌతమ్, అంతేనా కదా? జిఎం ఏమవుతుంది, సమ్ కరెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి, బయాసింగ్ కరెంట్. ఆ క్యాపిటల్ ఆర్ పెట్టాను. సిఈ ఎందుకు పెట్టానంటే రీజన్ ఏంది సిఈ పెట్టడానికి, ఎమిటర్ ఏసీ గ్రౌండ్ అవ్వాలి, అందుకని ఇది పెట్టుకున్నాను. ఇది చూడండి, ఈ జెడ్ఎల్ పాజిటివ్ టెర్మినల్ పొలారిటీ ఉంది కదా,
ఇది కూడా ఏసీ గ్రౌండ్ ఉంది. ఒకవేళ నేను ఇది కట్ చేసి ఇది తీసుకెళ్లి VCC కనెక్ట్ చేసేసాను అనుకోండి ఇలా, ఓకేనా? ఇది అంతేనా వీరబాబు? Yes, sir. సో స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ ఇది గ్రౌండ్ అవుతుంది. సో జెడ్ఎల్ అంటే నా దృష్టిలో ఏంది, RE ప్యారలల్ CL ఇక్కడ. సో ఇక్కడ రాశాను చూడండి, ఇది VCC RE ప్యారలల్ CL, ఇది జెడ్ఎల్. ఇది బ్రెడ్ బోర్డ్ పైన ఉంటుంది. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కన్సిడరింగ్ లోడింగ్. దిస్ ఈజ్ ఆన్ వాట్ పునీత్? దేంటి పైన ఉంటుంది? ఇది Breadboard, sir. బ్రెడ్ బోర్డ్ పైన ఉంటుంది. సో ఇది స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ చెప్పాను నేను. ఈ మోడల్ నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ నౌ వాట్ ఈస్ ఇట్, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క ఓపెన్ లూప్ గెయిన్, అంటే వోల్టేజ్ గెయిన్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే నేను దీంట్లో స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ అంటే నేను మొత్తం చూపించలేదు. యూ ఆల్ నో దిస్ ఇస్ ద కలెక్టర్ కరెంట్ GM టైమ్స్ VBE. ఇది స్మాల్ VB బేస్ ఎమిటర్ కాబట్టి ఇది VS. సో ఇటువైపు ఏం కరెంట్, ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ చూడండి, వాట్ ఈస్ దిస్ నోడ్ వోల్టేజ్? -Vout. ఇది దీంట్లో ఎంత కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది? -GM టైమ్స్ VBE కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, -GM టైమ్స్ VBE కరెంట్ is flowing through what? ZL. So therefore -Vout equal to -GM VBE times what? ZL. ఓకేనమ్మా? సో Vout by VBE అంటే ఏంది? VS is nothing but GM times క్యాపిటల్ RE. ఈ ప్యారలల్ లో ఉంది కదా, ఇది RE ప్యారలల్ R1 R2 by R1 plus R2 ఫార్మ్ లో రాసుకున్నానమ్మా. సో ఇఫ్ I do it this way, I got this Vout by VS as a function of S ఉంది. సో AV of S గా రాసుకున్నాను. వాట్ ఈస్ ఇట్ AV of S? ఓపెన్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్ కన్సిడరింగ్ వాట్? లోడింగ్. సో దీన్ని రీఅరేంజ్ చేస్తే GMRE by 1 plus S times CLRE. క్లియర్లీ నాకు తెలుస్తుంది. దీన్ని ఏ ఫార్మాట్ లో రాసుకున్నాను చూడండి, GMRE divided by 1 plus S by this thing. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లో పాస్ ఫిల్టర్ ఫామ్ లో ఉంది. అంతేనా నరేంద్ర? ఏ ఫామ్ లో ఉంది ఇది నరేంద్ర? లో పాస్ ఫిల్టర్స్. లో పాస్. సో కరస్పాండింగ్ A0 ఏమవుతుంది? GMRE అంటే DC గెయిన్. ఇది DC గెయిన్ అంటే ఎలా చెప్పాం? S is equal to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద గెయిన్ హియర్? GM టైమ్స్ RE. అంతేనా కదా? అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్? హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? WH హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది సేమ్ నోషన్ లో రాసుకున్నాను చూడండి, సేమ్ ఫార్మాట్ లో లో పాస్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇది. సో దీని నుంచి మేము ఏం రాసానమ్మా? DC గెయిన్ ఈక్వల్ టు A0 GMRE హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by CL టైమ్స్ REగా రాసుకున్నాను. ఇది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క DC గెయిన్ హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఆర్ఎల్స్ దీన్ని బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా చెప్పొచ్చు. సో దీన్నే ωH ని బ్యాండ్ విడ్త్ కూడా చెప్పొచ్చు. దీన్ని ఎలా రాశాను నేను? గెయిన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ప్రోడక్ట్ ని ఎలా రాశాను చూడండి. ఈ ప్రోడక్ట్ గెయిన్ DC గెయిన్ GMRE టైమ్స్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత? 1 by CL RE. సో దిస్ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ GBW. GBW is equal to GM by CL. అంటే గెయిన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ప్రోడక్ట్ ఫర్ అన్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ is GM by CL. If I keep this open loop amplifier in a negative feedback, then I want to check whether this gain bandwidth product is constant or not. ఇది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కి ఇది వచ్చింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద వన్. గెయిన్ ఇన్ dBs తో రాసుకుంటున్నాను. A0 ఏంది? DC గెయిన్ 20 log A0 base 10. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? A0 ని dBs తో రాసేసాను. ωH ఏంది? బ్యాండ్ విడ్త్. దీనిది ఓపెన్ లూప్. బ్లూ వన్ ఈజ్ వాట్? ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. బ్లూ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లోజ్ లూప్ లో పెడితే ఇది ఏమైంది? AVF ఏమైందమ్మా? AVF ఆఫ్ S ఏమవుతుంది క్లోజ్ లూప్ లో? గెయిన్ ఏమవుతుంది క్లోజ్ లూప్ గెయిన్? AVF ఆఫ్ S ఆర్ వోల్టేజ్ గెయిన్ విత్ ఫీడ్బ్యాక్. AV ఆఫ్ S డివైడ్ బై 1 plus AV ఆఫ్ S టైమ్స్ బీటా. బట్ బీటా ఎంతమ్మా ఇక్కడ? హౌ మచ్ ఇస్ బీటా? 1, since beta equal to 1. AV of S open loop ఇప్పుడే చూసాం అది. వాట్ ఈస్ ఇట్? AV of S GMRE by ఈ వాల్యూ. అంతేనా కదా? ఎస్ A0 డివైడ్ బై దిస్ థింగ్. అంతేనా కదమ్మా? AV of S. Yes, sir. సో A0 by 1 plus S by ωH డివైడ్ బై 1 plus A of S. దట్ ఈస్ AV of S. సో డినామినేటర్ దీంట్లో క్యాన్సిల్ అవుతాయి.
A naught by 1 plus S by omega H plus A naught. A naught divided by 1 plus A naught times 1 plus S by omega H times 1 plus A naught. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ A naught ని పైకి తీసుకెళ్ళొచ్చా? సో A naught by 1 plus A naught, 1 plus S by omega H times 1 plus A naught. క్లియర్లీ ఏమైంది? గెయిన్ ఏమైందమ్మా? డీసీ గెయిన్ 1 plus A naught ఫ్యాక్టర్తో డిక్రీజ్ అయింది. ద సేమ్ అమౌంట్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఏముంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇదేందమ్మా? ఇది క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్, ఇది AVF. ఓకే, ఇది క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్, డీసీ గెయిన్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. ఇదేంది? డిక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, రెడ్ వన్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ఇట్? రెడ్ వన్ ఉన్నప్పుడు రాశాను, ఇది మళ్ళీ డిలీట్ అయిపోయినట్టుంది. సో వాట్ ఈస్ ఇట్? క్లోజ్డ్ లూప్ గెయిన్, రెడ్ వన్. సో ఇక్కడ గెయిన్ కూడా డిక్రీజ్ అయింది, బట్ ద బ్యాండ్ విడ్త్ వాట్ ఇంక్రీజెస్ బై ద సేమ్ అమౌంట్ లో బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కూడా చూసాం. ఇది డీసీ గెయిన్ ఆఫ్ క్లోజ్డ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్, బ్యాండ్ విడ్త్ ఆఫ్ వాట్? క్లోజ్డ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. సో ఫైనల్లీ ఈ AV ఆఫ్ S ని డీసీ గెయిన్, వాట్ ఇస్ ఇట్? A naught F అంటే పునీత్, డీసీ గెయిన్ ఆఫ్ వాట్? Closed loop amplifier. What is it? A naught of F? A naught by 1 plus A naught. A naught by 1 plus A naught. The omega HF in ఎలా రాయొచ్చు? Omega H into 1 plus A naught. This is the bandwidth of closed loop amplifier. So with feedback ఏమవుతుంది? With feedback ఇప్పుడు చూస్తున్నాను. Gain bandwidth product. Now earlier without feedback చూసాను. అదేంటది? ఓపెన్ లూప్ కి. ఏందమ్మా? దేనికి ఇది? గెయిన్ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రోడక్ట్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కి చూశాను. ఇప్పుడు ఏంది? ఎలా చూస్తున్నాను? దేనికి చూస్తున్నానమ్మా? విత్ ఫీడ్బ్యాక్ చూస్తాను. గెయిన్ ఇంటూ బ్యాండ్విడ్త్ ప్రోడక్ట్. గెయిన్ ఎంతమ్మా? A naught by 1 plus A naught ఇంటూ బ్యాండ్విడ్త్ ఏంది? omega H ఇంటూ 1 plus A naught. ఓకే, హలో. Yes, sir. So 1 plus A naught and 1 plus A naught gets cancelled out. Next, Rakesh, ఏం మిగిలింది? A naught times A naught times omega H. omega H. But we know what is it? DC gain A naught. What is it? DC gain here? GM times capital R E. And omega H is what? 1 by capital R E times RDC. CL. So RE if it gets cancelled, your GBW remains same, right? The same one, GM by CL. This is for what? Closed loop amplifiers. Closed loop amplifier. Open loop amplifier కూడా ఎంత? Same sir, GM by CL. CM. So what is the statement here? Gain bandwidth product is constant for without and With feedback sir. with feedback. అంటే ఓపెన్ లూప్ కి క్లోజ్ లూప్ కి అది ఏమైందమ్మా? సేమ్ వచ్చింది. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? Yes sir. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నానంటే క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఇంత వచ్చింది కదా మనకు. ఎంత వచ్చింది క్లోజ్ లూప్ గెయిన్? ఇదే కదా క్లోజ్ లూప్ గెయిన్. హలో, Yes sir. ఏనాడంటే GMRE by 1 plus GMRE. నేను మనకి ఫీడ్బ్యాక్ కాన్సెప్ట్ తెలియక ముందు డైరెక్ట్గా మేము ఈ అనాలిసిస్ Vout by Vin, సారీ Vout by VS ఉంది కదా ఇక్కడ. హలో, Vout by VS ఇది చూస్తే ఇది ఓవర్ రైడ్ చేసింది. ఇది VS స్టార్ట్ చేసాం మనం. సో ఇది మేము చూస్తే ఇది డైరెక్ట్గా స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ అప్లై చేసి నేను రాస్తున్నాను. CL నేను జీరో చేయట్లేదమ్మా. CL is what? Reacting for our frequencies of interest. So Vout is nothing but IE times what? ZL. Okay, Vout equal to IE and the VS by small re plus ZL times ZL. So Vout by VS is equal to ZL by small re plus ZL. So ZL by small re కామన్ తీసాను, 1 plus 1 by RE ZL. ఈ 1 by RE అంటే GM. Here also 1 by RE is GM ZL by 1 plus GM ZL. ఎందుకు? I'm assuming alpha to be approximately 1. So small re is equal to what?
1/GM ఇలా రాశాను. బట్ ZL is nothing but RE parallel 1/SC. So if I rearrange this one like R1 R2 by R1 plus R2, I'll end up with this way. So I'm taking this value of ZL and substituting it here. That is GM times ZL. ZL place lo ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. డివైడ్ బై 1 plus GM times it is ZL. So if I rearrange it, so I'll get this GMRE divided by 1 plus GMRE. ఇది చూడండి. if I take this 1 plus GMRE to numerator, GMRE by 1 plus GMRE divided by 1 plus S by 1 by CLRE times 1 plus GMRE. ఇక్కడ చూడండి, ఇది గమనించండి. A0 అంటే ఆల్రెడీ చెప్పాం మనం. వాట్ ఈస్ A0 హియర్? ఏందమ్మా? GMRE DC gain open time. సేమ్ చూడండి. A0 by 1 plus A0 divided by 1 plus S by, and this is what omega H into 1 plus GMRE A0. సేమా కదా ఈ రెండు? హలో, సేమ్ సార్. సేమ్. చూడండి, ఇదైతే విత్ ఫీడ్బ్యాక్ మాట్లాడాం మనం. విత్ ఫీడ్బ్యాక్ సేమ్ వాల్యూ. డైరెక్ట్గా కూడా సాల్వ్ చేసి ఇదే వచ్చింది. సో అది చూపించాను ఇక్కడ జస్ట్. నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, ల్యాబ్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేయాలో చెప్పాను చూడండి. ల్యాబ్లో ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ హియర్. ఇది ఎలా చేస్తానంటే, ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ వాట్ సిరీస్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. అంటే ఇదే ఇది. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎలా చేస్తామంటే, ల్యాబ్లో విల్ ఫైండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్, క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్. రెండు ఏం చేస్తామంటే అమ్మా, దేంట్లో రాస్తాం, ఇది ఒకే ప్లాట్ పైన డ్రా చేస్తాం. అది మన టార్గెట్. ఈ ల్యాబ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే, ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆన్ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్లో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కాబట్టి మేము ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ, ఇది చూపించడం కోసం. అంటే గెయిన్ డ్రాప్ అవుతుంది బై సమ్ ఫ్యాక్టర్, అదే ఫ్యాక్టర్తో బ్యాండ్విడ్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుందని చెప్పి. సో గెయిన్ డ్రాప్ అవుతుందంటే ఏంది, ఒకటి ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కావాలి, ఒకటి క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కావాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ అంటే డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్కి స్వీప్ చేయాలి. అంటే నేను ఫస్ట్ ఏం చేశాను, ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాను, సిరీస్ షంట్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే సింప్లెస్ట్ ఏం తీసుకున్నానమ్మా, ఏది ఇందాక తీసుకుంది ఏంది, ఇదేనా మనం తీసుకుంది? హలో, ఎస్ సార్. ఏంది ఇది? విచ్ థింగ్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఎమిటర్ ఫాలోవర్కి ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ మా. ఇది గమనించారా? ఇది నిన్న చూసారా ఎవరైనా? ఇదే కదా అది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కన్సిడరింగ్ లోడింగ్. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? ఎస్ సార్. స్వామి అర్థమైందా ఇది? సో ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ చూసాం ఫామిదా. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇది ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ అంటే, సార్ సిఎల్ పెట్టారు, సిఎల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంటుందంటే, వెరీ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీస్ సిఎల్ గెట్ షార్టెడ్. సిఎల్ గెట్ షార్టెడ్. సో విఅవుట్ విల్ బికమ్ వాట్? ఏమవుతుంది ఫామిదా ఇక్కడ? జీరో. అంతేనా కదా? అంటే ఫర్ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్కి వెరీ వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ సిఎల్ ఓపెన్ అయిపోతుంది. అంతేనమ్మా? సిఎల్ ఏమవుతుంది? ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇది ఎలా, ఏ ఫిల్టర్ ఇది? లో పాస్ ఫిల్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో దిస్ సిఎల్ విల్ గివ్ us what? FH హియర్. ఓకేనమ్మా? FH వాల్యూ కూడా మనకు తెలుసు కదా. వాట్ ఇస్ ఇట్? 1/2 pi RE టైమ్స్ సిఎల్. ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటంటే, ఇది ఎవరైనా చూస్తే, సార్ సిఈ మాత్రం హైపాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇస్తుంది కదా సార్, ఇది హైపాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇస్తే ఎఫ్ఎల్ ఇస్తుంది కదా అంటారు. సో నేనేం తీసుకున్నాను అంటే, సిఈ వెరీ వెరీ హై అమ్మా. సో అప్పుడు ఎఫ్ఎల్ ఏమైపోతుంది?
గమనించారా ఇది? ఎఫ్ఎల్ ఎలా రాస్తారు? ఎఫ్ఎల్ ఈజ్ వాట్? 1/2 pi CE times what is it? RE R R across across C. E. R If across CE E. is if CE is very very high, then what happens to FL? Zero, sir. సో Will అందుకే cancel. అందుకే ఇక్కడ లోయర్ సైడ్ నాకు ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ లో ఇలా రాలేదు, ఇది రాలేదు, డైరెక్ట్ గా ఇలానే వచ్చేసింది. అంతేనమ్మా ఇది? Yes, sir. సో నేను ఎలా చూపించాను, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్, ఇది గెయిన్ ఇన్ బ్యాండ్, గెయిన్ ఇన్ డీబీస్. ఓకేనమ్మా? సో టేబుల్లో ఎలా చూపిస్తారంటే ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు మీరు అన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ ఇక్కడ స్వీప్ చేస్తూ పోతూ ఉంటారు, కరస్పాండింగ్ గెయిన్ని డీబీస్తో రాస్తూ ఉంటారు. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద బ్లాక్ వన్. ఏమొస్తుందమ్మా ఇక్కడ? బ్లాక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వస్తాయి. అదేంది? ఓపెన్ లూప్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. దట్ ఈస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ వాట్? ఏంది? ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. అదే క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది చూడండి. క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ అయితే ఇట్స్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే ఫ్రీక్వెన్సీ రెస్పాన్స్ ఆఫ్ క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ అనేది ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్. ఆ యాంప్లిఫైర్ సిఎల్ పెట్టాము. సో ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ వర్సెస్ వాట్? గెయిన్ ఇన్ డీబీస్, ఏవిఎఫ్. ఇక్కడ విఓట్ బై విఎస్, ఇక్కడ కూడా క్లోజ్ లూప్ గెయిన్. సో దీని టేబుల్ చూసి ఈ టేబుల్ని ఇక్కడ ప్లాట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ వాట్? ఏమొచ్చిందమ్మా? రెడ్ వన్. ఇక్కడ గమనిస్తే ఏమొచ్చింది? ఇక్కడ గెయిన్ ఎంతైతే ఫ్యాక్టర్తో డిక్రీజ్ అవుతుందో అంతే ఫ్యాక్టర్తో ఏమవుతుంది? బ్యాండ్విడ్త్ ఏమవుతుంది? ఎఫ్హెచ్ఎఫ్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇక్కడ Increases. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నేను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చెప్తాను, ఈ ప్రాబ్లం మీరు చేసి నాకు చూపించండి ఇప్పుడు. సిఎల్ ఎంతమ్మా? హౌ మచ్ ఇస్ సిఎల్? 40 నానో ఫారడ్. ఫైండ్ DC gain of open loop amplifier. This is higher cutoff frequency of open loop amplifier. DC gain of
closed loop amplifier, higher cutoff frequency of closed loop amplifier. పునీత్ ఎలా చేద్దాం? బీటా సార్. Beta 99, assume, take beta 99. ఫస్ట్ ఎలా చేద్దాం దీన్ని? You can find out GM sir by ICQ 1 milli అవుతుంది. ఫస్ట్ ఇది ఏంది? ఏ ఫీడ్బ్యాక్? స్వామిదా? సిరీస్ షంట్. Series shunt సిరీస్ feedback. షంట్. Sir. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏమవుతుంది? వోల్టేజ్. Is amplifier. ఏ గెయిన్ స్టెబిలైజ్ అయింది ఇక్కడ? వోల్టేజ్ గెయిన్ ఏమైంది? స్టెబిలైజ్ అయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ రాసుకుంటాను. ఓకే, ఏ అంటే స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్ రాసుకుంటాను. బ్రాకెట్లో ఉంది స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్. చెప్పండి అమ్మా, ఏం రాశాను? ఇది విఎఫ్, ఇది మనకు తెలిసింది. అది కూడా ఓకే. ది కరెస్పాండింగ్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏమవుతుందమ్మా? కన్సిడరింగ్ లోడింగ్ చెప్తారా? ఇది చేసాం కదా ఇందాక. ఇందాక చేసాం కదమ్మా ఇది. హలో, Yes. Yes, sir. ఇది విఅవుట్ అవుతుంది, ఇదే విఎఫ్ కూడా. ఇది ఐసి, ఐఇన్, ఐబి. సో క్లియర్లీ విఅవుట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? మైనస్ ఐసి టైమ్స్ ZL minus VOT, minus VOT. So VOT equal to GM times VBE సో VOT by VS ఏమవుతుంది? GMRE by 1 plus S by. సో GM చెప్పండి అమ్మా. దిస్ ఈస్ 40 milli. ఓపెన్ లూప్ గెయిన్, ఓపెన్ లూప్ వోల్టేజ్ గెయిన్. GM ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? ICQ by VT. DCNR, finding GM.
డీసీ అనాలిసిస్ అప్లై చేస్తే సిఎల్ ఓపెన్ చేశాను, డీసీ అనాలిసిస్ కాబట్టి ఏసీని గ్రౌండ్ చేశాను. ఇదెంత 10 వోల్ట్. సో ఇది ఐఈక్యూ, ఇది 0.7. సో ఐఈక్యూ ఏమవుతుందమ్మా 1 మిల్లీ అవుతుంది. ఎందుకు 1 మిల్లీ తెలిసిందే కదా, Yes, sir. మైనస్ 0.7 minus of minus Minus of 10, minus 10 by 9.3. 9.3 k. Therefore IEQ equal to 1 milli. Alpha anta 0.99, approximately 1. GM is equal to what? ICQ by how much? VT. VT. What is ICQ? 1 milli By 25 milli. ఓకేనా ఇది? సో డీసీ గానే అవుతుంది 40 మిల్లీ 372. $372 వోల్ట్ పర్ వోల్ట్. ఓకే, ఎఫ్హెచ్ ఏమవుతుంది? 427.83 Hz. 427.83. 27.83. 428 వేస్తాను అప్రాక్సిమేట్లీ. ఇది ఎఫ్హెచ్. ఓకే, క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఏమవుతుంది? ఏవిఎఫ్ ఏమవుతుందమ్మా? ఇందాక చూసాం కదా, వాట్ ఇస్ ఇట్? AB naught by 1 plus AB naught times beta. బీటా 1 ఇక్కడ. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? బీటా Yes, ఎంత sir. అవుతుందమ్మా? ఏవిఎఫ్ ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ ఏ నాట్ బై ఏ నాట్ డివైడ్ బై 1 ప్లస్ ఎస్ బై ఒమేగా హెచ్ టైమ్స్. సో ఈ పార్ట్ ఏందమ్మా? AB naught F. ఏ నాట్ ఎఫ్ DC gain with feedback. A naught by 1 plus A naught. ఏమవుతుందమ్మా ఇది? 0.99. 372 పునీత్ ఇది Yes, sir. 0.99. బఫరే కదా, అందుకే ఇది. ఇదేమవుతుంది పునీత్? ఎఫ్హెచ్ఎఫ్ అంటాను పునీత్, ఇది చెప్పమా. 428 అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎంత అవుతుంది పునీత్? 159.644 kilohertz. 159. 644 kilohertz. 6. 66 159 159.644 sir kilohertz. కిలోహెర్ట్జ్. ఇది ఎఫ్హెచ్ఎఫ్. ఓకే, అంతేనా పునీత్? Yes, sir. అంటే ఇది ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ జిఎం టైమ్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ఏ. ఇది రాశాను ఇక్కడ. సో మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేసామమ్మా? ఇప్పుడు ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయి ఇక్కడ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్లో. డీసీ గెయిన్ ఎంత ఇక్కడ?
378, బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత? 428. జీబీడబ్ల్యూ ఎంతమ్మా ఇది? ఎంత? 159.216 kilohertz. 159. 159 Yes, sir. 159.216. పునీత్ దీంతో 2πతో చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 2π అంటే నేను A0 ఇంటూ ఒమేగా హెచ్ అంటున్నాను. 2π ఇంటూ ఎంత పునీత్ ఇది? FH Omega H is 2.688 kilohertz, sir. మొత్తం ఎంత అవుతుంది? ఇంటూ 372 ఎంత అవుతుంది? 999.936 kilo. 999.936 kilo. పునీత్ ఇది అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత ఉంటుంది తెలుసా? ఇది 1 మెగా హెర్ట్జ్. ఇది Yes, sir. మెగా హెర్ట్జ్ అని చెప్పలేను నేను. లైక్ నాకు 428 చెప్పావు కదా, 428 అది దాంతో చెప్పు ఎన్ని హెడ్స్ వస్తాయి 2π లేకుండా? 2π లేకుండా 159 పాయింట్ హౌ మచ్? 216 కిలో హెడ్స్ అంతేనా? ఇది గెయిన్ బ్యాండ్ విడ్త్ ప్రోడక్ట్. గెయిన్ బ్యాండ్ ఫర్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. క్లోజ్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ చూద్దాం పుని. వాట్ ఈస్ గెయిన్ అండ్ బ్యాండ్ విడ్త్? గెయిన్ ఇక్కడ, బ్యాండ్ విడ్త్ చూద్దాం పుని. చూడు గెయిన్ ఎంత ఇక్కడ? 0.99. బ్యాండ్ విడ్త్ ఎంత పుని? ఇందాక 159 పాయింట్ ఎంత వచ్చింది? 644 అంతేనమ్మా? Yes, sir. ఇదే జీబీడబ్ల్యూ. చెప్పు ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందో? 158 kilohertz. 158.04. 0.99 ఎంత వచ్చింది మీరు? ఇది నియర్లీ 998 ఎంత వస్తుంది? సార్ అక్కడ మనం 428 కాకుండా 427.83 పెడితే ఏమైనా వస్తుంది? ఎక్కడన్నా? Yes, sir. 427.83 పెడితే హౌ మచ్? అది కూడా 159.152 అలానే వచ్చింది. 159.52 15. ఇది 0.99 నా? ఇంకో 9 వస్తుంది అప్పుడు ఇది 6 అనుకో. 0.997 సార్. 0.997తో మల్టిప్లై చేయి. Yes, sir. 159.16, sir. 159.16. సార్ అక్కడ కిలో నో సార్, అంతే సార్. 159. అంతేనమ్మా? Yes, sir. సో GBW is what? Constant. అంతేనా? ఫర్ Yes, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ క్లోజ్ లూప్ sir. ఫర్ సింగిల్ పోల్ సిస్టమ్. అంతేనా కదా? Yes, sir. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ లైక్ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నాను.
ఇది ఏ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పగలరా ఇది? ఏ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్తారమ్మా ఇది? సిరీస్ సిరీస్ సార్. ఇది ఒకటి డిస్కస్ చేయలేదు మేడం, ఈరోజు చూద్దాం. సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫామిదా, అండ్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ కదా ఫామిదా ఇది? Yes, sir. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఫామిదా సిరీస్ ఫీడ్బ్యాక్ అన్నాము. ఎక్స్ఎఫ్ పార్ట్ ఏందమ్మా? Voltage, sir. విఎఫ్. ఎక్స్ అవుట్ పార్ట్ ఏంది? IOUT. I, sir. I8. Correct. Series and series. Which open loop amplifier is what? Transconductance. Transconductance amplifier. Which gain is stabilized? Is it true? Hello? అంతేనమ్మా? Yes, sir. ఓకే, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ చూస్తాను చూడండి ఇక్కడ. ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ చెప్పండి, కన్సిడరింగ్ లోడింగ్. చెప్పండి అమ్మా. ఇన్పుట్ సైడ్ ఏం చేస్తాం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు? IOUT 0. అవుట్పుట్ సైడ్ IN 0, sir. సిరీస్ కాబట్టి. ఎందుకు ఇక్కడ ఏంది శాంప్లింగ్, ఇక్కడ ఐఅవుట్. ఇది తెలిసింది, ఇది మళ్ళీ నేను డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మోడల్ తెలియదనే కదా. Yes, sir. Voltage code. మిక్సింగ్ ఏమవుతుంది, ఇన్పుట్ సైడ్ ఏమవుతుంది చెప్తారా? ఐఅవుట్ ఇన్పుట్ సైడ్ లైక్ ఐఅవుట్ 0 ఇన్పుట్ సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే. ఇన్పుట్ ఓకే, ఈ పార్ట్ నేను ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ డ్రా చేసిన తర్వాత మాట్లాడతాను. చూడండి, ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ కావాలి నాకు. ఫస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ని డ్రా చేసుకున్నాను ఇక్కడ. మా బీటా ఏమవుతుంది? విఎఫ్ బై what IOUT. is it? IOUT. That is nothing but what? Approximately RE na? ఫార్ములా అంతేనా అది? విఎఫ్ sir. ఏమవుతుంది? RE టైమ్స్ IOUT కదా. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? Yes, sir. 150. ఇన్పుట్ కేవీఎల్ ఇక్కడ అప్లై చేస్తాను. ఇదేందమ్మా? అవుట్పుట్ కేవీఎల్. ఇన్పుట్ కేవీఎల్ చూడండి, వాట్ ఇస్ ఇట్? ఇన్పుట్ కేవీఎల్ కొంచెం చెప్తారా ఎవరన్నా? విఎస్ ఈక్వల్ టు IN times RS ప్లస్ విఎఫ్. అంతేనా? విఎఫ్ అంటే ఎలా రాయొచ్చు? ఐఅవుట్ టైమ్స్ ఆర్ఈ. ఇంతేనమ్మా ఇది?
Yes, sir. therefore input side of సార్ ఐఎన్ స్మాలా బాగా స్మాల్ సిగ్నలే కదా ఇవన్నీ. అంటే అదే ఐఎన్ ప్లస్ ఐఅవుట్ కదా, మామూలుగా ఐఅవుట్ అనేసుకుంటాం. Okay, sorry. Hey, very good observation. Yes. What is it? I in plus I out. ఎందుకు IB plus IC కదా ఇది క్లియర్గా అంతే కదా. ఇది IB, ఇదేంది IC, ఇది IB, ఇది IC టైమ్స్ వాట్ ఇస్ ఇట్ మా ఏంది ఇది RE. ఇన్పుట్ సైడ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏం చేస్తాం వీరబాబు? ఐఅవుట్ ఈక్వల్ టు 0. IOUT 0. Keep IOUT equal to 0. This implies VS equal to IN times RS plus వీరబాబు చూడు IN times RE. అంతేనా వీరబాబు ఇది? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇది ఏం వీరబాబు ఇది? ఈ పార్ట్ ఇన్పుట్ KVL ఆఫ్ విచ్ యాంప్లిఫైర్? ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైయర్. బ్రాకెట్లో ఏంది? స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్కే కదా, అంతేనా వీరబాబు? ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఇలా చూడు, అవుట్పుట్ KVL రాస్తే ఏమవుతుంది? ఇది ఈ డ్రాప్ ఏంది? IC టైమ్స్ సారీ ఆర్సి IOUT టైమ్స్ RC ప్లస్ VCE ప్లస్ IIN ప్లస్ IOUT వస్తుంది, అంతేనా? ఎస్ సార్. అవుట్పుట్ KVL పంపితే అంతేనా? ఈ ఇన్పుట్ KVL ఏంది? అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ KVL ఆఫ్ వాట్ ఇస్ పంపితే ఇది? ఓపెన్ లూప్. సారీ, ఇది ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్. ఇది రెడ్డింగ్ తో రాసింది. Yes, sir. Okay, sir. కింద అవుట్పుట్ KVL ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏంటది? ఏం చెప్పాము? అవుట్పుట్ KVL ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్ IOUT ఏంది? times RT plus VCE plus IN plus IOUT times RE. IOUT times RC plus VCE plus IOUT times RC plus VCE plus what is it? VF? VF అంటే Yes, ఏంది? sir. IN plus IOUT times RE. This is what? IB. This is what? IC. Next, output side of ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ ఏమవుతుంది? IN 0. Keep IN equal to 0. Keep IN equal to 0. Keep IN 0 చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా? ఇక్కడ చూడండి, IOUT times RC plus VCE plus IN 0 ఇదేమ్మా IOUT times RE. ఇదేంది ఇది? వాట్ ఇస్ ఇట్? అవుట్పుట్ సైడ్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ లూప్ ఆఫ్, అంతేనా కదా? అవుట్పుట్ లూపే కదా ఇది. Yes, sir. అవుట్పుట్ KVL ఆఫ్ or else అవుట్పుట్ KVL ఆఫ్ ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్. బ్రాకెట్లో ఏందమ్మా? స్మాల్. దేనికి ఇది? స్మాల్ సిగ్నల్ మోడల్. గమనించండి, ఇప్పుడు ఇన్పుట్ సైడ్ డ్రా చేస్తున్నానమ్మా. ఏందమ్మా ఇది? VS ఈక్వల్ టు IN టైమ్స్ RS ప్లస్ IN టైమ్స్ RE. IN అనే కరెంట్ ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది, ఇది VS. VS is equal to IN times what is it?
ఆర్ఎస్. ఈ డ్రాప్ వచ్చేసింది మనకు. వాట్ ఇస్ ఇట్? ఐఇన్ టైమ్స్ ఆర్ఎస్. ఇంకోటి ఏందమ్మా? ప్లస్ ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2 అనుకుంటున్నాను. దీన్ని సపరేట్గా రాస్తున్నాను ఇక్కడ. విఎస్ ఐఇన్ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఐఇన్ ఆర్ఈ. ఐఅవుట్ టైమ్స్ ఆర్సి ఏందమ్మా ఇది? ప్లస్ విసిఈ. డిడ్ ఐ మిస్ వన్ థింగ్ హియర్? ఎవరైనా చెప్తారా ఇది? ఇక్కడ నేనేం మిస్ చేశాను? విబి పెట్టలేదుగా నేను. హలో, Yes. నేను ఇక్కడ విబి పెట్టలేదుగా. హలో, Yes, sir. I skipped VB here. పునీత్ చెప్పు పునీత్ ఇప్పుడు. Yes. ఇది విబి పునీత్. ఓకేనా? Yes, sir. ఇది విఎస్. Yes. RS ఉంటుంది. దీని నుంచి వచ్చే కరెంట్ ఏంది? ఐఇన్. వాట్ ఈస్ దిస్ కరెంట్? డ్రాప్ ఏమవుతుంది? IN times RS. VS equal to IN times RS plus VBE plus IN times RE. అంటే REని ఇటువైపు ఉండకూడదు పునీత్. చూడు, ఇది ఐఅవుట్ ఉంటే ఈ ఐఅవుట్ REలో ఫ్లో అవ్వకూడదు. అంటే నేను ఇటువైపు రాసుకుంటున్నాను. ఇంతేనా పునీత్? ఇది Yes, sir. దీంట్లో డ్రాప్ ఎంతమ్మా? IN times RE. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పు. ఇది అవుట్పుట్ సైడ్ ఆర్సి అంటే ఇదేమవుతుంది? ఐఅవుట్ టైమ్స్ IOut times ఆర్సి ప్లస్ VCE. విసిఈ ఐఅవుట్ టైమ్స్ ఆర్ఈ. RE ఉండాలి sir. అంతేనా కదా? బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కరెంట్ ఐఇన్ ప్లస్ ఐఅవుట్ ఇక్కడ కరెంట్. అంతేనా? Yes, sir. సో ఆర్ఈ ఇక్కడ రాకూడదు. ఆర్ఈ ఎక్కడ రావాలి? ఇక్కడ రావాలి. ఎందుకు? ఈ కరెంట్ ఏమవుతుందమ్మా? ఐఅవుట్. డ్రాప్ ఎంత? IOut times RE. గమనించి ఇక్కడ ఇది ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైర్. ఇది అవుట్పుట్ విఎఫ్. ఇది మనకు తెలుసు. విఎఫ్ ఇస్ జస్ట్ ఐఅవుట్ అనేది ఇది. విఎఫ్ ఈజ్ అక్రాస్ వాట్? క్యాపిటల్ ఆర్ఈ. అంటే విఎఫ్ ఇక్కడ ఉంది. ఇది విఎఫ్. పునీత్ ఏముంది? ఇది విఎఫ్. VF. బీటా దీన్ని చెప్పేసి ఈజీగా చెప్పేయచ్చుగా. బీటా విఎఫ్ బై ఐఅవుట్. బట్ is వాట్ ఈస్ RE. విఎఫ్ హియర్? ఐఅవుట్ టైమ్స్ ఆర్ఈ. Therefore, VF by IOT is nothing but RE. This is nothing but what? Beta. మీకు ఓపెన్ లూప్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏం కావాలి పునీత్? ఇక్కడ ఐఅవుట్ బై జిఎం ఏంది ఇక్కడ? ఓపెన్ లూప్ IOut by విఎస్. ఓకేనా పునీత్?
ఇప్పుడు చెప్పు ఐఅవుట్ బై విఎస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తావు నువ్వు? వాట్ ఈస్ ఐఅవుట్ బేసికల్లీ? GM times VB. అంతేనా కదా? Yes, ఐఅవుట్ sir. ఇస్ వాట్? జిఎం టైమ్స్ విబి. ఇది ఓపెన్ లూప్, వాట్ ఇస్ ఇట్? ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ గెయిన్. బై ద వే ఇప్పుడు డ్రా చేసింది ఏంది ఈ పార్ట్? Open loop amplifier considering loading. ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్ రాసింది. కన్సిడరింగ్ వాట్? Loading. IOT equal to GM times VB. IOTని VSతో చూపించాలి. సో గమనించండి ఇక్కడ VS is equal to IN times RS. IN times RS plus VBE plus IN times RE. ఎలా చూపిద్దాం దీన్ని? VBని ఎలా రాయాలి? IN నేను కామన్ తీస్తున్నాను. RS ప్లస్ RN ప్లస్ VBE ఈక్వల్ టు VS. IN ఎలా రాస్తున్నాను ఒకసారి చూడండి అందరూ. బేస్ ఎమిటర్ మధ్యలో స్మాల్ ఆర్ ఉంది. ఇది VBE, ఈ కరెంట్ IN, ఇది IE కరెంట్, దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ IB కరెంట్. IE ఏమవుతుంది? బీటా plus 1 times IB. బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ IB. GMVBE, ఇదే IOut RCలో ఫ్లో అవుతుంది. ఇది VF, ఇదేం పుణ్యది? ఇది క్యాపిటల్ RE, sir. క్యాపిటల్ ఆర్. ఈ కరెంట్ కూడా IOut. ఇప్పుడు గమనిస్తే స్మాల్ ఐ ఏమైందంటే స్మాల్ VB బై RE. అంతేనా కదా పునీత్? Yes, sir. సో స్మాల్ ఐని ఎలా రాయొచ్చు? బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ ఆఫ్ IN, సిన్స్ IB ఈక్వల్ టు IN కాబట్టి దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు VBE బై స్మాల్ r. సో దేర్ఫోర్ IN ఈక్వల్ టు VBE బై స్మాల్ RE టైమ్స్ Beta plus 1. సో ఇక్కడ ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పు ఇప్పుడు పునీత్? VS is equal to IN ఎలా రాయొచ్చు? VBE VBE by beta plus 1 times RE, sir. into RS plus what is it? RN plus VBE. Is it okay? So VBE కామన్ తీస్తే 1 plus RS plus RN by బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ ని ఏం ఎలా రాసుకోవచ్చు? R pi. R pi, that is equal to VS. ఇది ఒక పార్ట్. మనకు కావాల్సింది ఏంది? IOT ఈక్వల్ టు GM టైమ్స్ VBE.
ఐఅవుట్ ఈక్వల్ టు జిఎం టైమ్స్ విబిఈ. ఈ విబిని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా? జిఎం టైమ్స్ విబిని విఎస్ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఇన్ By డివైడెడ్ బై ఆర్పై. ఇప్పుడు చెప్పమ్మా, ఐఅవుట్ బై ఐఎస్ బిఎస్ ఏమవుతుంది? జిఎం బై GM by 1 plus RS plus RN by RY. ఇస్ దిస్ ఓకే? ఇది ఏ Sure. యాంప్లిఫైర్? ఇది ఏ యాంప్లిఫైర్? జిఎం Trans conductance amplifier. ఓపెన్ లూప్. ఇది ఓపెన్ లూప్ ట్రాన్స్ కండక్టెన్స్ గెయిన్. What is it? Open loop trans conductance gain. Yeah, fine. Puneet, next it తెలిస్తే మనకు బీటా కూడా తెలుసు. వాట్ ఈస్ బీటా? విఎఫ్ అది బై ఐ అవుట్, దట్ ఈస్ ఆర్ఈ. క్లోజ్ లూప్ గెయిన్ ఏమవుతుంది? జిఎంఎఫ్. GM by 1 plus GM times beta. జిఎం బై 1 ప్లస్ జిఎం బీటా. చెప్పమ్మా, ఇదేమవుతుంది? జిఎం బై ఈ వాల్యూ అంతేనా పునీత్? ఇది Yes sir, a value. డి ఏమవుతుంది పునీత్? ఈ రకంగా డి ఏమవుతుంది? 1 ప్లస్ జిఎం 1 plus GM times beta. బీటా. సో 1 ప్లస్ జిఎంఆర్ఈ డివైడెడ్ బై 1 ప్లస్ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్. ఇది రీఅరేంజ్ చేయొచ్చా పునీత్? ఇది జిఎం అనేది Yes sir. రీఅరేంజ్ చేద్దాం. ఆర్ఎస్ ప్లస్ వాట్ ఇస్ ఇట్ పునీత్? ఏం చెప్పాను? ఆర్ఇన్నా? ఆర్ఇన్ ఆర్ఈ కదా ఇది? Yes sir, RG sir అది. This way we'll find it out. ఓకేనా పునీత్? ఇది Yes sir. ఇప్పుడు దీన్ని కొద్దిగా రీఅరేంజ్ చేసి నేను చెప్తున్నాను చూడు. ఇక్కడ జిఎం టైమ్స్ ఆర్ పై బై ఏం పునీత్? ఇది ఆర్ పై ప్లస్ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఈ. ఇంతనా ఇది? Yes sir. సో ఇఫ్ ఐ సాల్వ్ దిస్ వే, జిఎం ఆర్ పై అంటే బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ఈ. ఇది ఆర్ఈ అంటే ఆల్ఫా బై జిఎం. ఈ జిఎం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఆల్ఫా అంటే బీటా బై బీటా ప్లస్ 1. ఈ బీటా నీకు చివరికి మిగిలేది ఏంటంటే న్యూమరేటర్లో జిఎంఆర్ పై చూస్తే నీకు మిగిలేది బీటా Beta. మిగులుతుంది. బీటా బై ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఈ ప్లస్ ఆర్ పై అంటే ఇది మిగులుతుంది.
ఆర్పై అంటే ఏంది అర్థమైంది? ఇదేనా ఆర్పై అంటే ఇదేనా? అంతే సార్. లేకపోతే నేను ఆర్పై ఎలా పెట్టేస్తాను. సో డి ఏమవుతుంది ఇక్కడ? వాట్ ఇస్ డి మా? 1 plus GM times beta. 1 plus జిఎం. జిఎం ఏంది? బీటా టైమ్స్ ఆర్ఈ బై ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఈ ప్లస్ ఆర్పై. ఇది మీ డి వాల్యూ. ఓకేనా పునీత్? Yes సో sir. యూ సబ్స్టిట్యూట్ హియర్ దిస్ జిఎంఎఫ్ నీకు వచ్చేస్తుంది. జిఎం ఏంది పునీత్ ఇక్కడ? బీటా Beta బై by RS ఆర్ఎస్ plus RE plus RI. ఆర్పై. ఇది బీటా. Beta is equal to capital RE. So if I write it this way, what happens? GMF beta divided by, just cancel out on it, 1 plus beta RE, 1 plus the RS plus RE plus R pi plus beta times R. ఈ నాలుగు న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి చివరికి ఇది మిగులుతుందమ్మా. ఏం మిగులుతుంది? ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఈ. యా. సో దీన్ని కొద్దిగా నేను రీఅరేంజ్ చేసుకుంటే ఆర్ఎస్ ప్లస్ బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ ఆఫ్ ఇది స్మాల్ ఆర్ఈ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ కూడా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఆర్పై అంటే బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ ఇది, క్యాపిటల్ ఆర్ఈ ఇది. ఈ రెండిట్లో బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఆర్ రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం దిస్ వే. దిస్ ఈజ్ వాట్ క్లోజ్డ్. విత్ దిస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా మొత్తం దీంట్లో. సార్ ఆ బీటా వేరు ఈ బీటా వేరు కదా సార్? ఏ బీటా? అంటే బీటా ప్లస్ రాసేసాను కదా ఈ వాల్యూ. అంటే బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ స్మాల్ ఆర్ఈ అంటే అది 100 కదా సార్ అది? ఓ ఆర్పైలో ఉండేది అది ఆ బీటా కదా సార్? అంటే 99 కదా సార్ అది. ఇక్కడేమో ఈ బీటా అంటే ఆర్ఈ కదా సార్ ఇది. ఇక్కడ జిఎం చూడు, బీటా ప్లస్ ఏం రాశాను నేను ఇక్కడ గమనించు. అంటే లాస్ట్ లో సార్, లాస్ట్ లో కామన్ తీశారు కదా ఇక్కడ. ఈ రెండు బీటాలు సేమా సార్? అంటే ఇక్కడ బీటా వేరు ఆ బీటా వేరు కదా సార్ అది? జిఎం దగ్గర చూడు. ఓకే, నేను ఆర్పైలోనే పెట్టేయమంటావు లేకపోతే ఇది షల్ ఐ కీప్ ఇట్ దిస్ వే ఓన్లీ? జిఎం ఆర్పై అని పెట్టేయమంటావా? ఇక్కడ బీటా ఏంటి సార్ అది? ఇది బీటా, నార్మల్ బీటా. ఇది అది ఆర్ఈ కదా? బీటా అంటే ఇదా? ఇది కాదు. ఏ చూడు, ఇది ఆల్ఫా బై జిఎం. బీటా సారీ, ఆల్ఫా బై ఆర్ఈ కదా ఇది. ఆర్పై అంటే నార్మల్ బీటానే సార్. 99 అది. హెచ్రా ఇది. హెచ్ బీటా నెట్వర్క్ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో నేను ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నాను. మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా ఇదేంది? అంటే రెండు బీటాలు ఉన్నాయి కదా సార్ మన దగ్గర. రైట్ 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 రైట్. సో పని చేద్దామా లేకపోతే దీంట్లో ఆర్పైలోనే ఉంచేయమంటావా దీంట్లో? హలో, షల్ ఐ కీప్ ఇట్ దిస్ వే? లాస్ట్ లోనే చెప్పు. అంటే బీటా బీటా రెండు బీటాలు కదా సార్? అంటే ఏది ఇక్కడ? నీకు ఇక్కడ బీట్, నువ్వు అడిగింది వ్యాలిడ్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ. ఐఎన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? విబి బై ఆర్పి. ఇక్కడ దాకా ఆర్పై బీటాలోనే పెట్టాను నేను. ఇక్కడ దీన్ని ఇలానే కంటిన్యూ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంది? ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదుగా. లేదు సార్. 1 ప్లస్ జిఎం బీటా. ఈ జిఎం బీటా అంటే ఏంది? ఆర్ఐ. జిఎం ఆర్పై టైమ్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ. ఎంతవరకు ఇది? ఓకే సార్.
బీటా ప్లేస్లో మళ్ళీ ఏం రాస్తాను, జిఎంఆర్ పై. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా జిఎంఆర్ పై. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది కూడా జిఎంఆర్ పై. ఇక్కడ బీటా అంటే వాట్, విచ్ బీటా ఇస్ దిస్? చెప్పినట్టు ఇక్కడ జిఎంఆర్ పై టైమ్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ. ఓకేనా ఇది? హలో, అంటే అది అంటే బీటా ఆర్ఈ కదా సార్, బీటా అంటే ఏమవుతుంది సార్, ఇది చూడాలి సార్. జస్ట్ రీఅరేంజ్ చేసుకో. ఇది అంటే జిఎం బై 1 ప్లస్ జిఎం బీటా. ఇది జిఎం బై 1 ప్లస్ జిఎం బీటా వేస్తే ఇక్కడ స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజన్. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే నేను హెచ్హెచ్ మొత్తం ఫాలో అవ్వలేదు. రీజన్ ఏంటంటే మెనీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో బీటా బీటా అంటాడు. మళ్ళీ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ బీటా జనరల్ ఆల్ఫా బీటాతో కొలేడ్ అవుద్ది, అంతేనా కదా? ఎస్ సార్, హలో, అంతేనా కదా? సో దిస్ ఇస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ. సో ఇది ఏం చేశాను, జిఎంఆర్ పై డివైడ్ బై ఇది ఇక్కడ జిఎంఆర్ పై డివైడ్ బై దిస్ థింగ్ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఆర్ఈ ప్లస్ ఆర్ పై డివైడ్ బై 1 ప్లస్ జిఎంఆర్ పై ఇది మొత్తం ఇంటూ బీటా. బీటా అంటే ఏంది, క్యాపిటల్ ఆర్ఈ వచ్చింది. ఆ క్యాపిటల్ ఆర్ఈని ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను. ఎల్సిఎం ద్వారా ఇది 3 వచ్చేసినాయి ఇక్కడ. ఇవి డినామినేటర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయామా? ఇస్ దిస్ ఓకే? ఇక్కడ హలో పునీత్, ఓకేనా? అర్థమైందా ఇది? ఎస్ సార్. బీటా ఎక్కడైనా ఉందా ఇక్కడ? బట్ వాట్ ఈస్ ఆర్ పై? బీటా ప్లస్ 1 టైమ్స్ ఆర్ఈ. ఈ బీటా కాదు, అది తెలిసింది కదా మీకు. ఎస్ సార్, ఆల్ఫా బీటా ఏమన్నా కాదు. ఇది ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్ నైనా. ఇది నేను స్టార్టింగ్ బీటా మాట్లాడే హెచ్హెచ్తో మాట్లాడేవాడిని, ఆ తర్వాత మళ్ళీ చేంజ్ చేసాను. ఇది ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ జస్ట్ బీటా అంటే మీకు జస్ట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్తో ఇది మల్టిప్లై చేయడం. షాల్ ఐ కీప్ యాజ్ దిస్ యాజ్ హెచ్? ఇక్కడ హెచ్ పెట్టేయమంటారా? హలో వీరబాబు. ఎస్ సార్, అది బెటర్ సార్. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, అంతేనా వీరబాబు? ఎస్ సార్. స్టూడెంట్ తెలుస్తుంది లేదా, పెద్ద దాడే బిగ్ డీల్ యాక్చువల్లీ. అంటే ఇంత ముందు వరకు మనం 2 బీటాలని కలిపి వాడలేదు సార్. ఇప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ సమ్. ఇది వచ్చింది కదా, ఓకే ఓకే, అందుకే ప్రాబ్లం వచ్చింది. ఓకే, కన్ఫ్యూజన్ వచ్చింది అందుకే. బట్ హెచ్ పెట్ట ఇక్కడ బీటా తుడిపేద్దాం, లేకపోతే అంటే పర్లేదు సార్, ఇంకా ఏదో ఒకటి. మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. మళ్ళీ అంతకుముందు ఇప్పుడు ఏంది ఇలా పెట్టారని చెప్పి డౌట్ వస్తుంది. ఇన్ జనరల్గా ఏంటంటే ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ చూసుకున్నా కూడా బీటా అనేది చూపిస్తాడు. నేను మళ్ళీ కొత్తది వాడాను అనుకో, హెచ్హెచ్ వాడుతున్నాను అనుకో, అది బాగుండదు కదా అని చెప్పి నేను కూడా బీటాని ఫాలో అయిపోయాను. ఎస్ సార్, బీటానే ఉంది సార్ ఇక్కడ కూడా. బీటానే ఉంటుంది సదరా స్మిత్లో. నేను హెచ్ కూడా పెట్టాను ఇక్కడ, అబ్జర్వేషన్ ఐడియా ఉంటుంది స్టూడెంట్కి అని చెప్పి. ఎస్ సార్. షల్ ఐ స్టాప్ హియర్? ఓకేనా? విత్ దిస్ అన్నీ అయిపోయాయమ్మా ఇక్కడ. ఏవి లైక్ వాట్, జిఎం ట్రాన్స్కండక్టెన్స్ యాంప్లిఫైర్ కూడా అయిపోయింది. ఇక్కడ ఆర్పై అంటే రాయొచ్చా? ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి, నాట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫ్యాక్టర్. ఇస్ దిస్ ఓకే? ఇస్ దిస్ ఓకే? ఎస్ సార్. పామిద ఉన్నారా? ఎస్ సార్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్. ఇది ఒకసారి
అసైన్మెంట్ గా రాసి అందరూ పంపించండి. అంటే 4 ఫీడ్బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్స్ నేను టుమారో అండ్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో లీవ్ లో ఉంటాను హోప్ఫుల్లీ. నేను ఈరోజు ఇది పెడతాను, లైక్ సెండ్ ద అసైన్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ ఇది పెడతాను ఇప్పుడు గూగుల్ క్లాస్ రూమ్ లో. అందరూ అసైన్మెంట్ పంపించండి నాకు, లైక్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్లీ అండర్స్టూడ్, అందరికీ అర్థం అవుతుంది. ఈ 4 సర్క్యూట్ డ్రా చేసి చెప్తాను నేను, అది ఒక ప్రాక్టీస్ లా ఉంటుంది అందరికి. సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ ఇట్ హియర్. From next class onwards, like we'll start op amps. Okay.